მოკლედ ესე იგი მოვედით მეორე სათევზაო ადგილზე. აი ესეთ მთებშია მეგობრებო, სუნთებია გარშემო. გაჩვენებთ ახლა ამ მეურნეობას. გარშემო არის სულ ესეთი მთები, იქით ინდოეთის ოკეანეა. აბა რა ხდება ბიჭებო აქ? აუ არაპაიმა, აი ეს გვინდა. არ მინდა რომ დაგიჭირო, პოს ერთხელ დამენახე. ერთხელ დამენახე, აი ეს მინდა არაპაიმა ეს. ის ინგრეის კარგი, მაგრამ ის პატარა ხო დაიჭირა უკან იქ. პატარა ხო. აუ არაპაიმა, აი ეს არის ხალხო რა ვიცი, ქართლს მეგონი არავის არ აქვს დაჭერილი და იმედია ჩვენ დავიჭირთ. ეს რა არის ზედა? ეს ვერ ვიცანი ეს თემს. რაღაც ახალული. აუ შეხვდები ხა ეს რას? ტურისტის დიდი იყოს რა. რა სიჭიდეებს ა? ჯონი რა სიტყვაში? პროსა ერთი რა მოვიყავთ ყუდი არ გაგვარტყას თქო. ეგრე იყოს. გამარტყას, ოღონ ამოვიყვანოთ. გამარტყა ხო დავიჭირეთ ფაქტისაც საუბარი. წითელი ფაქტები. ხო. ახაც ნაგებ შენიერი ისაა გაკეთებული ამას მეურნეობა. Awarded to the winner of exotic fishing Thailand in the Jewel of Animal. What forma knakhi რა პოსტა როგორ ფორმა აქვს? წვრილი თავი აქვს და უკან დიდი კუდი. ხო რა, ანუ ძრავი აქვს უკან, მეწარმოები ამას რომ ამოზე რაკეტა რა მიფრინავს რა. ო ჭერის წყალს. Like it's like that. We're in here. So that's cell number 2, you can see there. Cell number 1, that's where you guys are. Okay. It's up to you. You've got 3 fishing here. Yep. It's up to you how you do 2 and 1 or 3 and 3. We have 6 rods. You have 6 rods, but you only have 3 people signed for fishing. I think. Yeah. Mr. Nick. Yeah. 3 anglers. Yeah. Yeah. Okay, that's good. So we can do like 3 and 3, I guess. It's better, or you would think it's better to do 4 and 1 than 2. No, there's only 3 of you. Okay. Mr. Nick plus 2 anglers. Yeah. We have 3 anglers, and we have 6 rods. Yeah, 3 anglers, 6 rods. So that's what I'm saying. Do you want to do 1 and 2? 1 angler, 2 angler? Yes, we do. Or do you want to do 2 angler, 1 angler? I would recommend 2 anglers on here. You've got more water. All right, let's do this and 1 angler here. Okay, that's perfect. 3 rods, 3 rods? Yeah, I think so. Yeah. Or maybe 4 rods and 2 rods. I have no problem. So, yeah, so our goal for today is to catch some predator because we're coming from Gilhams. Oh, yeah. So we've been there like the last couple of days, you know. And we caught a lot of Siamese, like a huge Siamese, like 180, 190 pounder Siamese, and we are a little tired of them. It's the other way around here. Everybody's going, oh man, I got red tails. Oh good, no. Chow pariah. Where's the Siamese? I don't know. No, really Siamese. Okay, in that case, but what we if we go 2 rods, 4 rods. Okay, but we also want to target Arapaima and Gar. You will get pestered by Gar all day. It's just hooking them. It's hard work. You know, you'll get little runs. And that will happen for everybody all day. This one is going to be catfish down this edge, and then out maybe up to here, Mekong, and the Arapaimas. The Aries generally sit in a straight line down the middle, or where the hyacinth is. So there's 2 Aries come out there this morning. 110 kilo-ish and 100 kilo-ish. Yeah. I put 2 people in there. But if more species are here, maybe we change it up, like 4 rods here to here or not? But it doesn't matter. So here we can find Arapaima too. Yeah. The Aries in this will be out in the middle. The Arapaima here, you will get Aries in there. You won't be able to cast up here because this goes of course. in here anyway. Are those good swims? Yeah. The best? Or? Yeah. They have been fishing really well for the last few days. Okay. And well, that one have been fishing well. But that one's taken today, and that one's taken today, and that one, and that one, and that one. Okay.
busy today. So those two are only. Yeah, they're the two that we can get you side by side. And so what kind of fish comes here? In here, Charles, Aries, Mekong, Siamese. So for predators, it's better to take this area for predators? Or? Predators are going to be down this side and down the middle. So we'll be able to cast down the middle from here? Yeah. It's a long cast. It's a long cast, yeah. The guide who was with you, his name is Lek, he can hit that. Yeah. But he can cast long. Yeah. Dew is in this one. Yeah. You don't quite have to cast so far, so he can hit the middle. And you can generally hit the end of where these are, but also they can hit it from there, so you'll be fishing very close. So he speaks English too as well, you're going to tell him? He speaks English very well. Yeah. He speaks English moderately well. So we need somebody to explain this, right? That we target you. Yeah, I can do that. I can come on. So guards also here? Yeah, guards. Everywhere. Chain in the place. But they're very hard to hook. They're hard to hook here. So do I have to hook them, like engage with them, or just wait unless it takes it? No, they tend to pick them up and then they'll move it 6 bleeps and it stops. And then they'll move again unless they're moving it up. And then they'll move again. And generally it's a third or the fourth where they turn it and it's going down. So don't be too trigger happy. And there's also quite a few rays in there. Not the big ones. Yeah. There's 3 of them. But range up like this. Like so the Asian ones? Asian river rays. Yeah. And they do the same. Pick up, drop down, pick up, drop down. I caught some ray the day before yesterday. Yeah, that's really all you need to know. Have you signed your life away yet? Which is this one. I know you can that one instead. That's how it goes, that's the back. That's cool. That's how it goes. That'll be for both sailors. So, ბოილები, სატყუარები, რაზე შეიძლება დაჯდეს დიდი თევზი. აი ეს არის თვითონ ტბის რუქა. 16 სათევზაო ადგილი აქვს. ეს პატარა თევზია. იდეალურად არის მოწყობილი და ბედნიერი ვიქნები, რომ საქართველოშიც ესეთი სათევზაო გქონდეს. აი აქ არის გამოფენილი ყველას. შეხედით ხალხო რამხელა თევზები ყავს ამ ტბას. აი ჩვენ ესეთი კარგი დავიჭირეთ. This is ახაუჩი. 2 kilos chumpfish, 1 kilo baitfish, and whole of lamb, but if you're not after that... მეგობრებო, ხა განახებთ თვითონ სათევზაო შეხედეთ. აი ეს კლდეები რაც არის და აქ უკვე საი ოჯახები ჩამოდიან და თევზაობენ. თან ისვენებენ და თან კიდე თევზაობენ. ადგილ შეხედეთ ხალხო სად არის. შეხე ზემოთ ღრუბლებია. გიო რა ადგილია. კარგად მაგარი. რა მაგარია. ეს არის მე ის მეგონა მეთქი მაგარი ადგილი თქო და ეს არის საერთოდ ბომბაა ეს ნახე რა. ტბას შეხედეთ ხალხო უბრალოდ რა მაგარი გაკეთებული. ერთო რა სილამაზია შეხედეთ. და აი აქ რა სათევზაო ადგილები ნახე შენი და აი მოდიხარ და შეხედე უბრალოდ ვერ უჯერე თვალებს ვერ უჯერე ბიჭო ეს რა სადავარ ეხლა კამერა ვერ გადმოგცემთ ამ სილამაზეს მეგობრებო მაგრამ აი ულამაზესი ადგილია რა სუპერ ადგილია უბრალოდ რა მოწესრიგებული დასვთავებული ყვავილებში აი ნახე თებს შეხედეთ რა თები კლდეებია სუკლდეებია ეს არის სუკლდეები უმაგრესი ადგილია რა
რა მაგარი. Yeah, that, because you guys weren't here, they just went to that catch a live. Good, my immune. So you can fish who, It's been gagged. whoever wants to fish where, up to you. What the fuck has he been making? Hey, not bad. Was that you? Take with you whoever goes over there. Give it to you. Alright. Dreaming of them. Not to worry. Ach, Kormis garaga. კორმისგან გაუკეთებიათ ეს. გადაობენ ესენი ძაქნა. Avoid the carp. They catch too many carp already. Yeah, keep just use the feed enough to get the red tails going. Yeah, you don't want lamb ball. That's just გაუკეთია მას. ball of lamb. Oh, why not? It depends, right? Yeah, well, that's going to attract the Katris? carp. But the Gulები. Mekong take it as well. გულები. We can take it as well. Yeah. ქათამია რო. If the Mekong take it, maybe we can take it too. Up to you. What? Same, usual. Okay, Okay. so how many we're gonna put like this for predators? Like 3 for predators and 3. You do best to do 2 Okay, and yeah. 1 in each swim. 2 predators, one lamb. Because the lamb the predators would take. მაგას ეს უნდა. Yeah, they do, but not a lot. Okay. Yeah. აი ეს არის So who wants to გაკეთებული. go in which swim? So, გულები არის ქათმის. okay. And Russell? Yeah. But he's gonna fish, so he's not. He's just accompanying. He'll go to another. Okay. Okay, you guys, so you're with Lek. Which one? David Gurza. ნიკუშ როგორ არის ეს? ჩვენ გვერდი იქნები თუ როგორ არის? This is for predator is over there, right? Predator is 50-50. 50-50. The bigger predators tend to be out there, in where that went. You see what I mean? I'm out there, but there's a lot of predators along that edge. So if you want your son to catch red tails, predator, that Yeah. best Is that better one. there? Yeah. Okay, so we'll go there. Okay, so Okay. was a channel process. Ჩვენ არ გავჩერდით? Ჩვენ ვიგეთ რა იქით აქეთ. ოკეი. ჩვენ რა უფრო აქეთ ვიქნები და წრიბისო გავიგებთ გავ. კი. ანუ გვერდით ხარ ესე იგი თქვენ. ჩვენ აქ დავჩეთ ესე იგი. Where are you Okay. from? აი მეგობრებო. ასეთ სილამაზეში ვართ რა. აი სუპერ ადგილია რა. მეტი რო არ შეიძლება რა. აი ცოტა დავაყირაო კამერა ნახე უკან თებში ნახე რუბელი. არ ვიცი რა. ესეთი სიამოვნება ძმაო თუ გიყვარს თევზაობა ტაილანდი რო არის არ არსებობს რა. ნუ ეხა თუ კალმახზე გიყვარს მაგალითად, მაშინ უნდა მიეძალოს სკანდინავიას, მაგრამ მაგის დროც მოვა მეგობრებო, მაგის დროც მოვა, ასე რომ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი რა, და ახალი ვიდეოები იხილოთ თქვენ. აი მეთევზეებო, ფიშმენებო, ხო გვირდებოდით რომ კარგი ვიდეოებს დავდემეთ. აბატონო. გამოიწერეთ ჩემი არხი აუცილებლად. გავაგზავნოთ თევზაობა. How many kilos? Oh. Yeah, that's this morning. There's some big arapaima in there. Okay, yeah, so do you guys. So if you need food, drinks, anything, literally the bar is there. აბა როგორ რა ხდება ნიკუში? აი, ეს ვიმყოფებით მეორე ტბაზე, უფრო ახლოს არის ქალაქთან. და ერთი თვით გადავწყვიტეთ აქ დაგვემატებინა თქვა თევზაობის სიამოვნება და გავგზელებინა და მოვედით აქ. სპეციფიკა ცოტა სხვანაირია აქ. ანუ ვცდილობ დავიჭიროთ უკვე ტასებელი თევზი. სხვა ჯიშის. ვცდილობთ ვეცდებით მაქსიმალურად გამოვიყვანოთ არაპაიმა. ასევე alligator gar, ეს არის
ესეთი ნიანგისებრი თევზი არის, ცხვირი აქ ნიანგისავით, თავის ცოტიანი ეშვებით და კბილებით და ასევე ვცდილობთ დავჭიროთ მეკონგი, რომელიც არის ვეგეტარიანები, მაგრამ ამათა როგორ ბინადრობს ერთბაში ძალიან გასაკვირია ისე არა? ამათაც ყავთ სეთევზები? კი, ეს რეალურად კლიმატიდან გამომდინარე საკმაოდ კარგად კარგად ვითარდებიან ეს თევზები აქ, სწრაფად იზრდებიან, თბილი წყალი არის მთელი წელი აქტიურია თევზი, ანუ არ უწევს ზამთარში თქვა დაძინება და გადარჩენა. ადგილზე რას ეთქვი ნიკუში? როგორი ადგილია, როგორი ბუნებაა? ბუნება არის საოცრება. აქ ეს ცოტა უფრო მეტი ჯუნგლებია ვიდრე საჩვენი ყოთ, ის მაგრამ აქ ეს უფრო მაღალ ფაზე არის ეს ვთქვათ და საკმაოდ კარგი მოლოდინები გვაქვს რა. ნახოთ როგორ დავა. იმედია, დავიჭერთ ამისიც. წარმატებული ბუნება არის სასწაული რა. და აი როგორი მოვლილია და როგორ მინდა რომ ჩვენთან იყოს ესეთი ერთი მაინც ესეთი ტბა იყოს რა. ინფრასტრუქტურა რო იყოს. ხო, ინფრასტრუქტურა რო იყოს. თავარია რომ ანუ არის ტბები ხო თქვა და სპორტული ასპარეზობის შექმნილი. კარგია ის ტბა, მაგრამ ცოტა რთული არის მან ჭერა და აქ უფრო გათვლილი არის სიამოვნებაზე და აი რომ მიიღო ესეთი გამოცდილება, კარგი გემრიელი გამოცდილება, რომ შეგიძლია ვთქვათ ქალაქი დატოვა, უცებ წამოხვიდე და რაღაც აღმოჩნდე საოცარ ადგილას და მინიმალური ძალისხმევით მაქსიმალური შედეგი გამოიტანო. თუმცა ფაქტიც არ არის ახლა რომ ისეთი გზები კომფორტია რომ არაფერს არ ვაკეთებ, ესეც არ არის. ანუ დიდი შრომა გვიწევს მაინც, იმიტომ რომ სულით საკვებს, სატყუარას დაიცოდეთ ადგილი, ახლა მანამდე ჩვენ რუკაზე გავაკეთეთ საკმაოდ დიდი ანალიზი. გადავიღე იგი. ანუ შრომა არის უბრალოდ ეს კომფორტულ პირობებში, ეს არ არის ახლა ვთქვათ რაღაც ისეთი wild როგორ ნახო ველური რაღაც ველური გარემოსაც შემოგვიწია 10 კილომეტრი ფეხით სიარული და ვერ ჩაგდება, რომელიც ცალკე სიამოვნებაა თალსახად. თუმცა რა ვიცი, აი თავარი არის ეს თევზი ამოყვანთ და რაც როგორ ვკითხეს, ახლა ის რაც ჩვენ გაშვებული გვაქვს ამ თევზის ამოყვანას გვინდა საკმაოდ რთული ამოსაყვანია. შეიძლება დაგჭირდეს რა ვიცი 1, 2 ან 3 საათიც კი გააჩნია თევზის გამომდინარე. და ამ ხალხებზე იქნება და იმედია ესეთ აი გადახტა ხო? გადახტა. ერთი გადახტა, ანუ გაიქცა ხო ეს ყავთ იმისთვის რომ დიდი თევზი დავიჭიროთ. ეს უცხოთვალისაც ხო არა? ეს თარგეტი რომელიც კარგად მუშაობს. ნახოთ. წარმატებები და იმედია კარგი ვიდეო გამოგვივა და ნუ პირველმა ვიდეომ გაისროლა ნიკუში. მოკლედ ეს რა იყო რა და როგორ გამოყავდაო ხალხი წერდა და აუ იცი ძალიან მაგარია და მიხარია რა რომ ესეთი აი შენ დამსახურებაა ეს რომ ეს კაი ვიდეო გამოდის რა და მადლობა შენ კიდევ ერთხელ ამისთვის რა. მადლობა ყველა მაყურებელს, მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც წარმატებები გუსურვა. ჩემს ოჯახის წევრებს ცალკე უხდები იმისათვის რომ მოწე შესაძლებლობა რომ წამოსულიყავი და მენატრება უკვე ჩემი ოჯახის, ჩემი გოგოები, პატარა გოგოები, მენატრებიან და ჩემი მეუღლეს სასახად. მაგრამ ხო, მაგრამ აქ საქმეზე გამოგვიშვეს. მალე დაბრუნდებით კარგი შედეგებით. ხო, აქვე მინდა მეგობრებო რომ მადლობა უთხრა ჩემს მეგობრებს Mobinex, რომლებიც საშუალება მომცეს რომ ტაილანდის ასე თქვა ტერიტორიაზე უწყვეტი ინტერნეტი მქონდეს, ასე რომ თუ სადმე დააპირებთ მოგზაურობას, Mobinex-ი შვენივრად მუშაობს. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ბევრ ახალ და კარგ ვიდეოს შემოგთავაზებთ. აბა ეხლა მე მინდა განახოთ მეგობრებო აი ეს ჩასადები, რომელიც უნდა კონდეს ტანზე შემორტყმული. ცოტა სასაცილო კი არის, მაგრამ ნუ ეგრეა. აქ უნდა ჩაიდოს სანკესი. ერთი ცალი უკვე შეგვიჭამა. აი ეს აკეთეთ რეზინით. დაატრიალებს. აი პირდაპირ ყავს. Nice. აი ეს არის მეგობრებო სატყუარა.
გაუშხუილე ძმა. აი ბიჭი ხარ. გარდა იმისა, რომ აი კარგად თევზაობთ, აი ულამაზესი ადგილია ხალხო, არ ვიცი რა. მე არ მეგონა თუ ტაილანდი ესეთი ლამაზი იქნებოდა რა. უმაგრესი ადგილი, ასე რომ გაგეგმეთ ტაილანდში წამოსვლა, თევზაობა არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ შეიძლება თევზაობა არ გიყვარდეთ, მაგრამ იმდენად მაგარია და იმდენად ლამაზია, რომ უნდა ნახოთ რა. აბა ჯუნი. ინაზე წევში დამაჭრა და ამან შეუშალა ხელი რა, მაგ კადრების ფოტოშორის. ძალიან კარგი. როგორი არ უნდა იყოს გილი. ძალიან არ დაადაბლო, არ დაადაბლო საერთოდ. აი დადაბლებულია. კი, იმიტომ რომ გვერდიდან შენ უყურე ჯუნი მთავარი დაიმახსოვრე, რომ არავის არ უსმინო, უყურე? არა, მაგის დროს არავის არ უსმინო, რაც არ უნდა გითხრა. არაფერი არ უსმინო, შენ კონცენტრაცია ქონდეს იმაზე, всё. ხო, შენ მოპასუხო. ხო, ნუ პასუხობ. თავი დამოგამო ეგ და მე სულ აღარ მოგეშვა ნერვები. ეგრე, ოჩა. აი. ოჩახს, ოჩახ. Possibly. It was a boiler actually. Oh, that could be a pack on that stuff. No. No, it's a restaurant. Oh, red tail catfish. Red tail catfish. ვაიმე! კარგია! Woo! ოჩახ, ჯუნი, იმინა, всё. აუ, რამხელაი. შენ უკვე ძმაო ჯერემი, არავინ არა, ჯერემი ამასთან უკვე ძმაო რა. The pussy pouch. It was too hard. ბიჭო, რამხელა. ზურგია კლასა. რამხელა და რა. ეს რაზე მოვიდა ნიგუშ? ეს ფაშოს ბოლზე დაждდა. ბოლზე ხო? Oh, რამაგარი. დაждდა ბოლზე. pounds, so 35 kilo. You think this is 35 kilo? Then, Yeah? Wow. not that one. No, that one, the big one. Ah, okay. So what do you reckon? What is this one? Maybe less? 15, 20, 15. Okay, let's see because but this head is huge. Yeah. Wow, I'm Okay, that. So we're going into the water or here? There. No fish out. No, Apart from anything else, I like to see you get wet. yeah. We I'm wet. Yeah. Okay. Guys, when you go in, რამაზია და რამხელა. Okay. first step short, second step is short. No worries. It's slippery. Third step's about, Yeah. Oh, okay. There's even one more step. well, that's called the floor. 35? 35 კილო, 35 კილო. 35? No, 35. It's big. That's got that, it's the one with the hump. 30. At the most. Yeah. 25 to 30. But yes, still 60 pounds. Yeah. But this one's got on his back. Yeah, Point. hump. Yeah. When you pick him up, one on the tail, just in front of the tail, and then underneath, Oh yeah, support. under, and try to get to the peck. Yeah. Yeah. Flat. Yeah, just go on the peck. That's it, perfect. ნელა თხილად. That's all humpy. რა ლამაზია ბიჭო. რა ლამაზი ცხვირია, აუ რა ლამაზია თო. ილოცავთ. ილოცავთ, მაო, ილოცავთ. აუ შემახედა რა წენება. ნახე რა ლამაზია. პირში რა, მოიცა პირში რა, შავი რაღაცა უდევს. ჩაკაფეთ ბოლია. შეო გავუშვათ. ბოლია. რაც გასაშკავდა რა. კაცაც უნდა. უთში მოკიდე. ვა. ეს. სურათი გადაგვიღე გიკა. გიგა შენ ფოტოებზე ხარ ძმა, მე ვიდეოზე. სურათი გავუშვათ, გავუშვათ. გაჩი აქეთ გამოდის. ნახე ის ბეტონის ის ვაბუშტის. არა, ვიცი ცოტა უკან. დავტრიალდე შენგან უკან. ნიკოს ცოტა უკან წადი ცოტა. ო აი ეს. ეს მინდა დაგიწყო. გაშვებაში? არა. ეს ცოტა თავი აჩვენე აი გვერდიდან აი ეს. აი.
მოიცა ხა ახლოდან უნდა გადავიდე. ურალა მაზია ბიჭო. აი მზიმია. ეს 30 კილო არის მინიმუმ. გაუშვებ. Okay. Is it okay to the reels? Yeah. Გაიცე, გაუშვებ. Say bye-bye. აბა. დავიდა. რა მოგვიტანა ამ ქალბატონმა? Can you have more issues? Okay. Have a good day,ค่ะ რისია ესენი? საამეთელებს დავიბანო. კლაფსენდვიჩები ან გალი კლაფსენდვიჩი ის რა არის? ესენი არაპაიმა სტეიკი. მართლადო? ვაა, არაპაიმა სტეიკი? სერიოზულენბა. გიო. რა სიტყვი? მე არის. ხო, თუ ვერ დავიჭირე, გავსინჯოთ. მე მგონი რომ გავსინჯავთ, მე შეეშინდება და მოვიდეს. ალტერი სანგა. აუ მაგარია რა, აი თან რაღაცნაირი ამ მინდიც ისეთია და აი სუპერ ადგილია რა. ეს ჩემთვის ყველაზე სუპერ რელაქსია ხო რა. ეს მიყვარს და ამაში პოულობ ბევრ რაღაცას შეიძლება შველას თქვა ადამიანმა რა. სტრესი მეორე არის ის რომ ბუნებასთან ახლოს ხარ, რაღაცას გაიგებ. უფრო გამიწევს რა, რაღაც აზრებით რომ გადიხარ თან შორს. რაღაცას რომ დამიწებულად ხარ და ყველაზე მაგალითად ეს რა სიგნალიზატორი რომ მუშაობს და აგავს მაგ მომენტში. ანუ შენ ტვინი ითიშება. იმიტომ ტვინი სულ ხო? თქვა ამ მომენტში აი ძალიან სერიოზული კონცენტრაცია ხდება და მაგ მომენტში ისვენებს ის რამდენიმე წამი. ამას გაიგებენ მარტო რამდენიმე თეზე. ექსპა სიამოვნებაზე. ამავდროულად ეს ინსტინქტია ჩვენ ადამიანი მაინც მომყოლდები ვართ. თვითონაც ქართველები ვარ და ჩვენ წინაპრები კი ახალსაქმეში იყვნენ რა ვიცი საუკეთესოები რა. ბატონო. ესე მაგისად პროგრამა მინიმუმ შესრულებული გვაქვს ნიკუშ რა გინდა? კი, მაგრამ მე მაინც რაღაც იმედით ვარ. იმის იმედით ვარ რომ არ ნახულთევს დავიჭერთ, არ ვიცი რა ზომა იქნება, თუმცა ესეთი გზნობა მაქვს რომ რაც არ იყოს იქნება კარგი. ესე თევზია რომელიც აი ყველგან არ არის ესე თქვა. დასავარია ну მეკონგზეც მიდის ახლა საუბარი მეკონგით გაჩნდა ხო საერთოდ იმიტომ რომ მეკონგის ექსპორტის კი აგზავულია ტაილანდიდან ანუ საკვებად იყენებენ ისე კი ალბათ ხო? ყველაფერს ჭამ. მაგრამ დაცული არის სპეციალური კანონმდებლობა არის მეკონგთან დაკავშირებით და მხოლოდ ლიცენზირებულ მეთევზებს შეუძლიათ თქვა დინარში დაჭერა და მე ყიდიან მაგრამ არის რაღაცა კვოტა ანუ არეგულირებენ მაგრამ ასევე ბრაკონიერული წესი დაჭერა არ შეიძლება რაც თავის რეგულაცია აქვს ესე ამიხსნა ტვის მენეჯერმა დირექტორმა და მე ვკითხე რა ვთქვათ რომ ვიყიდო მეკონგი ის ვინც ამრავლებს დინარის არა ვთქვათ იმიტომ რომ ის ლიცენზირებულია ხო შემიძლია რომ თევზაშენი ასე ვთქვათ ხო და რა უნდა ექსპორტ არა ექსპორტზე ოფიციალურად ანუ ეს კანონის მიხედვით ვერ გამოიყვან ალბათ რაღაცა სხვა მაქინას ექნება კი ჩასწარებელი კარგი ხდებოდა ეს ერთი მეკონგი საქართველოში სოფილიყო მაგრამ ნახოთ მე მგონი ეს მოვა დრო და იქნება მე ეს მეკონგი თვითონ შემოცურდება კაია თვითონ ჩვენ აქ დავტოვებ GPS დაუტევ და თვითონ შემოვა კაია შევთავაზეთ კარგი პირობებს და კარგია ეხლა არაპაიმა დააგემოვნი აბა ერთი როგორია ეს სტეიკი შეგოთებდა არ ვიცი რამდენად კარგია ესე თვითონ ნიზახიან სპეციფიური გემო აქვს მე ხლა ამას მიდი აბა უბრალოდ გასინჯერ ანუ ჩვენ თევზი იქნება მაგრამ ხო და აი საინტერესო რა სტრუქტურა აქვს თქვა მოვედი მე აი უკვე ხედავ რომ ანუ სტეიქს ეძახიან ანუ საკმაოდ უხეში ხორცი აქვს რა შეიძლება მათ რაღაც ესე შეწოს მაგრამ ტესტარიგით როგორც ჩანს საკმაოდ ის იქნება ნოყიერი რა დაწუნებული ვარ იმიტომ რომ ხორციანი თევზია ესე ითვლება არაპაიმა გამო აი მეგობრებო ჩვენ ხა აქ არაპაიმა რომელი არის იქ გამოკრული მომი კაცერთია კი არის თავია გამოკრული მარტო თავია ხო მაგრამ ნუ არაპაიმა კი იციან რომ შემოვიდი გადავიდე მაგრამ მაინც რო იცოდი და ეს არის არაპაიმა ეს არაპაიმა აი ეს არის არაპაიმა კი აქ არის ტვის რეკორდია 60 კილოგრამიანი ამოუყვანიათ ჩასვეს 150-იანი და
მაქსიმალურად 300 კილო. 300 კილო. ეგ რა იქნება? ეს იზრდება, მაგრამ არ მგონია რომ ამას ყავდეთ, ხო? ეს შეუსარეკლამო. 160 კილო უკვე დაჭერილი, ეგეც მაგარი. გასინჯეთ ბიჭებო? ზუნი გასინჯე? ეხლა გავსინჯოთ ხო? მიდი აბა. ყველა ერთად. თან მინდა რომ გადაგიღოთ რა, თქვენ გასინჯეთ. მეც აბა რა, მიდი აბა. მაშინ შენ გადაგიღო. მე ჩავარჭო, შენ თქვენ იმას ქენით და აბა გას. მე კიდევ დავაპატარავებ, ცოტა პატარა სტექს გავაკეთებ, რომ აბა. რაო. რა სვადარით? ფათმის გემო. გემო არა, მაგრამ სტრუქტურა აი. აი ესეთია მეგობრებო, აბა რა ვიცი. გავსინჯოთ. სტრუქტურა და თელს გემო ვაფშე არა. ბიჭო, ხათმია თო. ხათმია რა. აი ცოტა ფათმის გემო წაკრავს, ცოტა ფათმის სტრუქტურა. ხო, შიგნით აქვს ეს, აი მე არ მომინდებოდა ჭამა. იცი რა, აი, ძალიან რბილი კათამი შეიძლება იყოს რა. უფრო აი ხო, თეთრი ფერის რო ყოფილიყო საქონლის ხორცი რა, აი. პატარა ისინი აქვს, აი, ხაშლამასოს. ძაფებივით, ხო, ძაფებივით, ხო. სტრუქტურა ხო რაც არის, კი? ძალიან მაგარია. აჰა, რა პაი მას დავაგემოვნეთ, მაგრამ ეხლა უნდა დავიჭიროთ. კი, ხო, დავიჭიროთ. ბოილები გააგორა. ჯიგარმა. აბა. ამოიწვია. ზუსტად აგდებს, ხედავ? ზუსტად იცის საგო. ერთად დილას რა როგორც. ხო, უყურე ესეთი ჩააგდო ზუსტად. კამერა ეხა ამას ზუსტად ვერ აღიქვას, მაგრამ ზუსტად აგდებს ტიპით. ასა კი არა, მე ხარ ყველა მათგან ცოტა გონძებო. გაშალა რა, მთლად ერთ ადგილს არ ჩაყარა. ამან თუ არ იცის ეხლა და რა კარგი რა თქმა უნდა, რედიცის თქოს ძალიან კაი რაღაცა. მაგარია. პატარა. აჰა. გაწნა. ვერა? პატარა შეიძლება ნიკა. აშკარა ძის. ლა გემრიელა ჭამდი არა. არ შეგარგო. მოდი ერთი ჯიგარო რა ხარეთ. არც ისე პატარა არ არის, ძმაო, რო გეგონა. ვიდა შენ მოგახვიო? არა, არა. ის მართლა მე პროსტა შემოვხვე, მაინტერესებდა რა როგორი. არა. აუ ისე ძალიან დიდი კომფორტია. აი აქ პროსტა ეს ერთი. არა, სად არის? აგე საწაიო. პატარა ეძახე შენ ამასა. არ არის, ნო, პატარა ეგრე ვერ შვება. ნეტა არა პაიმანი. რას ხერხდება? და ხოჩი როგორ იმას? ალბათ იგივეს რა. ახალი უნდა ჩაიგდო რა. მოკონა. და კაი. უეჭვე. გოგი, შენ როდის უნდა დაიჭირო? გოგი ჩასო გეცახი? პატარა ანგეთი დავიჭირე ხო. აი გამა. დაიჭირე. არა მე შეიძლება სიძრეი. არა, ეს ხანარის რა. იგივეა. წითელი კუდი აქვს. იგივე ხო არა, იგივე თელი. იგივე არ იქნება. მეკოლე აგე. უინე ლამაზო. მოდი მამათან, მოდი. მოდი მამათან.
Best. Big boy. Agari bici. Surat ar gadamejam chunay. Surat. Best if you can get the right hang. MG. ექვსი და ხუთი ძრავით არის, ხო? მოატრიალე პირი, ნახე რა მაგარია. ნახე რა ლამაზია. всё, წავიდა. მერე პირი? ა? ო, შევაიბნიე და ნეტი ნაი. Hi, Big one. Didi auto. Me conguia? Oh, big. Ara Didi. Ara big. ნახე? წითელ ფუტასავი მისავი. როგორია მე? ეს ადგილობრივია. ნახე როგორია თუ ამაზე ხელის მოკიდება მტერს. ისე ჩაგარჭობს როგორც ნახე შეხედე. თან არის რომ დაჟე უცებ წამოვიყვანე და მეთქი პატარა თქვა გრევე მივხვდი მარკა. აი კი გაქაჩა ისე. აი მას აჭრის ხედავ შენ. რასაც ვის? მოაჭრა ეს სასტინგი. მოაჭრა ისა? რატო? შეიძლება ბიჯონდა რაღაცა. სადა? თავისთვის ახლა. რო შეგვერჭოს ხო? ხო. იმან არ მოაზრო მე რო დავიჭირო. იმას კონდა აი ამ ხელა ეს სადაც ახლა. ეს ეზრდება ხო მე ამას თუ ესე? არა მგონია. უმაგისოდი. ეს კიდე ამოუვა? თუ დაკონდა ეხლა თუ? ხო, რა დაკონდა სა. ნუ აშკარად ინსტრუქციაში აქვს რო ჭრის იმიტომ რომ ხო რომ არ და ეს არის მეგობრებო? ბიჯონდა რაღაცა. აი ეს არის ამის ნემსი ეგრეთ წოდებული რომელიც ნო ნესტარი რა როგორც ფუტკარს აქვს და აქედან მიდი უშვებს იმ შხამს რა იცხონებული ამან არ მოკლა ამან მოკლა კი რა ერქვა გამახსენე ის იყო აზიურის კაროსი ხო ანუ ფორმა იგივენაირი ის ქონდა რა ხო ის უფრო სხვა ჯიშია იმას მას უფრო გრძელი ის ხო ის დიდი იყო რა თქმა უნდა უფრო დიდი და ბევრი შხამი აქვს ხო აი მე რო დავიჭირე ეგეთი იყო ეს. ხო. კერჩი რო. და ჩემი იყო მინი ვერსია რა. და იმას იყო. კერჩი შეუჭო ეგრევე იმას რა. კერჩი შეურდა და მოკლა. ეს ავსტრალიელი კროკოდილ ჰანტერ. ხო, სახელი აღარ მოხდა. მაგის შვილი აგზელებს ახლა მაგის. აი კიდე მოაჭრა. ორივე როგორც დაბი. აუ, ამან იმინა ოპერაცია გაუგეთა და. რა ინახავენ ნახე. ეხლა რა შვებიან ამაზე? შხამიანია, ხო? ხო, აშკარად. ცოტა გავიფრთხილებინეთ რაღაცა. ო, რა ლამაზია მასა, ნახე თო. რაღაცა ის დავიჭირე და სოკო დავიჭირე მე მგონი. წყლის სოკო. მიყვიდა ის. წყლის სოკო დავიჭირე მე მგონი. ამას კიდე მას არის ახლა, ხო? ეს კატამა ეს ზღვა არის და. ზღვა არის, კიდე მას კაროსია. აი კიდე დასადგომი. დიდი რო დამეჭირა ჩავიდა. ვიცად დავიჭირე. კი. როგორ მოვკიდო ხელი რა? How to catch? So he has no sting right now. მაინც. ერთი კუძე და მეორე ქვევიდან ამოუდა. კიდე ჩაციო. კიდე ერთი ჩადე. პროსაფრთხილად მან სრიალებს და ერთი კუდი დაიჭირე. სადა აქ ეგ რაღაცები აბა? უკანა ეს ერთი აქ. კუდთა დაიჭირე. აქ მოვკიდო? ხო. კიდე არაფერი არ გაიგე. კარგად მოკიდე. არა. მოვკიდე კარგად. არა. აღარ აქვს მოაძრო. და ეხა მეორე ხელი ქვევით ამოუდე. ქვევით ამოუდე. არ გამოიყვანს. რა არის? წყლიდან ახე როგორ სულ. ამოწია რა. აუ რა ლამაზი. ფოტოს გადამიღე. აუ არ მჯერა, ეხა ამას თუ დავიჭერდი საერთოდ რა. შემოხვდე? აუ და შემოსი. რაღაცა სოკო დავიჭირე ხალხო. მაგრამ ეშინია, კი დააჭრა ის ისენი რა ქვია, მაგრამ
რა ვიცი არ შემარჯვე. ისეთი კაცი მოკლა რომ მე იმასთან არ ვარ. გაუშვა. რაღაც ის ხლები წვეთ თავდო ბიჭო. ის რომ მოაჭრა. ეს ჩამოეწოთა. კი რომ მოაჭრა მაგის გამო. ეს ჩამოეწო. ძალიან ისეთი არის რა, აი ხო პატარა იყო, მაგრამ შხამი იმდენი აქვს რომ შორო შეგიძლია რომ მოკლას რა. სუ თავისუფლად. კი მოაჭრა ეხა ისე ნანუ აქ იციან, უნდა მოაჭრა და მე გაუშვა რომ აქ რო ფეხი ჩადიან ფეხში არ შეარჭოს, მაგრამ ძალიან ისეთია რა. საშიშია რა, პატარა კია, მაგრამ მომგდინებელია. მაგიტომაც ესე ფრთხილად 9000 კილომეტრი ვიფრინდი, აქ რო რაღაცა შემარჭოს არ მაწყობს. თავისი შხამიანი ისაფია. ფრთხილი, გიო. მაგრამ მაგარია, ცხოვრებაში პირველად დავიჭირე სტინგრეი, თუ რა ქვია ამ ჯანდაბას? სტინგრეი. ინგლისურად ესე არის რა. სკატი რა, დიდების კატს ეძახიან რა ვიცი. რა ვიცი. მოკლედ გრძელდება ჩვენ თევზაობა და რა ვიცი. ნახოთ იქნება კიდე რაღაცა უკეთესი დავიჭიროთ. შეგიძლიათ თვალიყო. უშენგენა ცოტა რა გაია. ამას გას. უნდა მოყვეთ ის კაცი ხელი და ვაჰ, ჩემი. silbari sildo. ხوارგინეს უთხრა და გაიკეთე. ყველაზე ნაღდია შორტში გავუყაროთ არი. არა ფარტო დადეკიჯობია. ერთი ხო მარჯვენა. ეს კიდე გაიწევს ისეთი ოხერია. გაიწევს ახლა მოდის არ გინდა მოიყვანო ერთხელ მაინც. ერთხელ. აი ხარუდა? იგივე. ამოვიდა? Directorán dale va. Ahí Leo. Leo Mayo. ის გარს გავხსენე. Ho Mayo Leo. ცოტა უკარგად იმიტომ რომ რაცა. შემოხედე. ო, დაიწყო. კარგად არის? კი. სამო სუპერდის გამო. აი, მაგარი ხმა აქ. თუ გასავით რა გქონდა. კიდე გადაგიდი. წყალი უნდა ნახო. აი ხა გავუშვით. ესე იგივე სტანდარტი. ой, пера დაელაპარაკე. უხარი ერთი არაპაიმას გადაეცრო სამოვიდა. მიდი არაპაიმა. აკი. ხო, სამი დღე გამოგვივიდა თევზაობა საკმაოდ ინტენსიური, ანუ დილიდან საღამომდე. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ ერთი დღე უბრალოდ ვენახა ქალაქი. დღეს დილით ვიყავით გასული ოკეანეზე, ანუ ცოტა წყალში ჩავედით. დავისვენეთ. გავიჯეთ. ვისვენეთ გავეთ ცოტა. ცოტა, სულ ძალიან ცოტა. ანუ ჯუნგლების მერე ძალიან რადიკალურად განსხვავებული იყო. მაგრამ ცივილიზაციაში ყოფნა ძალიან კარგია, კი ბატონო. როცა ბრუნდები უკვე ქალაქში კარგია, თორემ ჩვენ მართლა ძალიან ისეთ მაღალმთიან რეგიონში მოგვიწია ყოფნა. მაგარი იყო, ძალიან მაგარი იყო. ახლა უბრალოდ დავათვალიერებთ ქალაქს, დავბრუნდებით და გავფრინდებით რა. ხალხი ხო იცი წერს ვასკა მეორე სერიას ველოდებითო, სადა მეორე სერიაო. კი, მეორე სერია აუცილებელია და ალბათ სამის გამო. ეს უკვე მეორე სერიაში იქნება ალბათ. ეს მესამეში იქნება მართალი ხარ. მეორე სერია ზალგია. ეს მესამეში იქნება მართალი ხარ. ეს მესამეში. ალბათ უკვე ხვალ დილითაც, როცა აეროპორტში სავალთ, რაღაც კომენტარებს ჩავწერთ, ხო, ხელი ბაესკის ასე თქვა ისე. და ავხსნით იმ მესამე დღესაც ნათევზი დავიჭირეთ და შენი მაქსიმალურად მოგეწოდოთ. აი ხარი. ჯურნი შენ რა სიტყვის ძმაო? აბა როგორ მოგეწონა? კარგად მანე. თევზაობის დროს მე ვიჭირე უკვე. ყველაზე მეტი შენ დაიჭირე ძმაო, რა გინდა? ყველაზე მეტი თევზი შენ დაიჭირე.
უნდა მოუძებნა ეს ოქროს ბალანსი, ანუ ვთქვათ ოქროს ადგილი თევზებს და ხარა. მაგარი იყო და მაგარი გაკეთდა. ჩვენი ბავშვი. შენ რა შევოდი ძმაო? მაგ დროს. მე ძალიან გავერთე. ვიცი ამოვნე ამ ყველაფრით. ნუ მაგრამ ყვარებიაც თქო. ამ დღესაც არ ველოდი და მეც მიყვარს ეგრევე რაღაც და ხო დღეიდან შენი დღეები იწყება. კი. დაშებული. ეს დაგვიანებული ჩაწერა არის. ჯიგარი ხარ. ეხლა გაჩვენებთ ამათ ღირსშესანიშნაობებს და რავი ცილებს გაჩვენებთ. აი ეს კალიები იქით რა ხდება? აი ჭრიჭინები. კალია, ჭრიჭინა, ზერა, შოთა, რავი ყველაფერია რა. აი ამას როგორ ჭამ. აი ეს არის სუფთა ცილა რო იცოდე რა. ჭიანჭველი. ეს ჭიანჭველი. აი ეს რა არის? ბაღავი. ბაღავია, პატარა ბაღავი. პატარა ბაღავებია და რაღაცის ხალადეცი არის, მაგრამ რა არ ვიცი. აუჩ. ყველაფერია, აუ, ცილები, სუფთა ცილები. რა გემრიელი იყო. ომბალო აყლდა. მაგარი კაც უნდა მოყავს მამამის ექსეუზის სკუტერში. ჩვეულებრივი თემაა. სკუტერების და კლუბების. მამა ჩეხერებია ხარ. ეს ისწრება ტაქსი. სუეში. შეგიძლია ისწრება. შუტინგი, იცი ხო რომ ევასება. არა. Thank you. სადა გაგსასროლეთ? შედგა სადღაც და ის. ო, დასერდა სამ. ეს რუსი იქნება. აი ჩვეულებრივი თემაა რა. ეს თანამედროვე გადაწყვეტილია, ნახე როგორ წახნაგებით არის. ამაზია. საგიჟია. საგიჟეთია, ჩვეულებრივი საგიჟეთია.
მოკლედ აი ჯოჯოხეთი გამოვიარეთ რაც იქ იყო და ზღვის ნაპირას უკვე ნახე რა სიგრილე და რა მაგარია ინდოეთის ოკეანეა რა სიტყვი ნიკა დასთან დაკავშირებით აი ხარა ჯოჯოხეთი რო გამოვიარეთ ხუჭაზე ეს არის რა გვექცა ვაგზარო არა სამაგეროთ აქ არის სიცნარე და მაგარია ძალიან მაგარია რილი ხარი ესეც უნდა გვენახა რა თევზაობასთან ერთად ესეც აუცილებელია რომ ამათი კულტურის ნაწილია რა ეგრეც მოკლედ მეგობრებო ესეთი ცხოვრება ღამის ტაილანდში არის მშვიდი უბნები სადაც მე გაცილებდი უფრო კომფორტულად ვქონდა ვიდრე ხა ამ ზაგიჯში არა ესეც უნდა ნახო რა საერთოდ აი მაიკარო გავიხსნა რა მიწვალო ნიკა რა სიტყვიავა მე ძმაო მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქრის ეს მოგზაურობა ეს ფიშინგი იყო აი სუპერი ძმაო და კიდევ ერთხელ მადლობა ძმაო რომ ესეთი სიამოვნება მომანიჭე რა იმიტომ რომ ვერც წარმოვიდგენდი ხა მე თუ ტაილანდში ოდესმე მithevzავე შენ როგორი მაყოფილი ხარ როგორ შეაფასებდი ჯამოთ ასე თქვა ჩვენი მოგზაურობა მაყოფილი ვარ საკმაოდ შევძელი და დავიჭირეთ სხვადასხვა სახეობის თევზი მე მგონი 5-ზე მეტი სახეობა დავიჭირეთ რაც უკვე საინტერესოა შემეცნებითი ორი სახეობის კაროსი კობრი სიამური ტილაპია და წითელკუდა ლოკო კარგი შედეგი არის ეგზოტიკური თევზების პერიოდი იყო მაგრამ ჯუნამ ჩვენზე მეტი დაიჭირა ჯუნი და ძმაო ყველაზე მაგრა შენი თევზაო ძმაო წითელკუდა ლოქოები არ მოყარა არ დატოვე არაფერი მაგარი იყო ძალიან აი როგორ არის ძალიან დაღლილები ვართ მაგრამ სასიამოვნო დაღლილები ვართ რა მოკლედ მეგობრებო დასრულდა ჩვენი მოგზაურობა ტაილანდში ძალიან ვისიამოვნე იმედია თქვენც ისიამოვნეთ აი რა ვიცი ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ ტაილანდში ოდესმე სათევზაოდ წავიდოდი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნიკას დიდი მადლობა ჩემს მეგობრებს დიდი მადლობა მობინექს რომ უწყვეტი ინტერნეტი ქონდა და რა ვიცი რა მე მგონი კარგი გამოვიდა რა ამიტომ უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი რათა ახალი ვიდეოები იხილოთ პირველებმა თქვენ აბა მომავალ შეხვედრამდე კიდე კარგი ვიდეოები იქნება